जय मातारिणी राजधानी अपेरा को केन्दुझर मना आसिला सतर्क सूचना हुशियार मालिक मैनेजर जय मातारिणी मैनेजर गौतम बाबू ना केन्दुझर टाउन थाना रे मु एफआईआर करिवि। अच्छा आउ जने भाई भी कहला हमें केन्दुझर भीतर तक पुरे देबनु। हां हां मु भी कहि छी कथा। अच्छा मु कहि छी ताकू ये केन्दुझर मु कहि छी मु कहूची मध्ये एबे भी कहूची। ओ हाय नमस्कार जगह मु पुरे देबी नाही आउ मु से लोक नुओ एमती किसी विजुअल आसुची प्रथमे आगो कहि दउ हेलो हाय दर्शक बंधु मो बंधु माने अरे हेलो हाय कौन ये कौन आमे चाइना ना बॉम्बे एड़ा ओडिशा आमे ओडिया लोक ओडिया संस्कृति ओडिया परंपरा ओडिया कला को नहीं आम बंचीचे प्रथमे आमे आमर विश्वनियंता प्रभु को टिके स्मरण करिया एमती जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मोर ओडिशार समस्त मो विजुअल देखुवा बंधु माने गुरुजन माने लघुजन माने आज विजुअलटी पुणी टिके अलगा अलगा कौन आपण मैंने जानते मु तो बर्तमान पे यात्रा कलार उपरे छेद पड़ी घरे यही हिसाब से मुझे चली क्या छाड़ी नहीं यात्रार 31 वर्ष अभिज्ञता भितर जी मु जानी सबू ओडिशार दर्शक ईश्वर मान पाखे पहुँचापी मु चेष्टा जारी रखी मु कही गोटे वर्तमान पे जड़े नाट्य मंडपर अधिकारिणी रानी पंडा महोदय को भी रिक्वेस्ट करते गोटे विजुअल माध्यम रे जे नंगुली नृत्य बंद कर जाओ ये विजुअलटा पढ़िया पर तांकर गोटे किछि आसिला पुणी यात्रा आरंभ रु गोटे बाधा सृष्टि है आपण मैंने जानते नयागढ़ शरणकूल मंच रे नाटक 2 दिन करी पार्टी नाटक बाबद रे किछि गोटे विवाद आसिला थाना पर्यंत जाइतिले जाओ से तांको सॉल्व मेंटेन करिवे किछि असुविधा नहीं तो ये मुझे आपण मानू कही आ गोटे कथा कौन ना यात्रार परिचालक मुझे सस्पेंस रखी छाड़ी आज गोटे प्रमाण आसी पहुंची से परिचालक मुझे कही मुझे सांगे जमा चली ना केबे भी चली ना किंतु से मो विषय बहुत किसी जानी से मो विषय केमिति जाइले मु भी जानने मु तो कहूँ 31 वर्ष भितर मुझे चलनी कि तांको सामना सामनी केबे मु केबे एते जान नै पछर जानली से जने गोटे एक क्लास अनुष्ठान परिचालक तो काई ए कथाटा कहली वर्तमान मु डायरेक्ट कहि दोची राजधानी अपेरा परिचालक महोदय गौतम बाबू आपणक ना रे गोटे अभियोग आसी आपणक पार्टी ना रे आ गोटे भी अभियोग खाली तो नुहे सतर्क सूचना भी आसी हुए तो से जिला पई आपण को पार्टी बयान हो पारे से आपण को अक्टोबर मासरे यात्रा करने 1 लाख टंका एडवांस देथिले आपणकर ओनर महोदय पवित्र सार फोन पे रे 90,000 प्लस 10,000 फोन पे भी अच्छी स्क्रीन टच आपण तांको कंडीशन करथिले 5 राति यात्रा करने किंतु आपणकर से डेट रे आउ कौन सी कमिटी आसी जो कमिटी भी आसी आपन को एडवांस देछि तार भी प्रमाण आसी पहुंची से डेट रे कांटेक्ट हिसाब रे तळे आपन को मिली गला आपन तांको इग्नोर कले से कमिटी किए से कमिटी होछि केन्दुझर नरणपुर गेट गोटे दमदार पेंडाल ओडिशार प्रथम यात्रा अनुष्ठान जतळे बाहर ए प्रथम सीजन रे से गोटे अनुष्ठान सेठी अनेक यात्रा अनुष्ठान को बंचई आपण से डेट रे तो कांटेक्ट मिलला आपण तांको इग्नोर कले तांको फोन रिसीव कले नै लास्ट को तांको जतल रिसीव कले कहले आमे 4 राति करू से पेंडाल 4 राति पेंडाल न से पेंडालटा 7 राति 8 राति हुए मु कहूछि केन्दुझर नरणपुर गेट रे जे कोनोसी यात्रा अनुष्ठान पड़े 7 राति 8 राति हुए प्रथम राति 2 राति टिके लोक कम हंती तृतीय राति टारू लोक जमती सेठी कारण से यात्रार परंपरा सेठी मूलदुआ होची सेया एबे तो आउ होउनी एबे आउ समस्त पर समय नै हार्डली 4 राति 5 राति भी सेठी करूछंती सब बड़ पार्टी जे कोनोसी पार्टी के पचारिबे आपण वर्तमान तांको फोन आउ रिसीव करू नाहंती
ମୁଁ से कमिटी तरफ जेहेतु से कमिटी मोर अति माने जाऊ कहती अति निबिड़ से कमिटी तरफ मु गौतम बाबू को रिक्वेस्ट करुच्ची एवं राजधानी ऑपेरार ओनर महोदय पवित्र सार को भी रिक्वेस्ट करुच्ची यार समाधान टे करदे भल हाँ आउ हुए तो आपण पार्टी जदि से न जाए से आपण पार्टी फेल होगा पर आउ जहाँ को कंटाक्ट करते डेट अनुसार से आउ पैसा दे पारे ना ए वर्ष माने 2025 रे नरणपुर गेट रे यात्रा पेंडाल फांका रहिला ये गोटे कमिटी की शक्त धक्का एमिति करंतु नहीं कारण राजधानी ऑपेरा कौन सारा ओडिशा जानी तेणुक आपण मानकर इज्जत आपण मानकर सम्मान बजाय रखा गले आपण मानकर कथा आ काम रे दम रहा दरकार तेणुक निश्चिंत यार समाधान गोटे बाहर करेंगे हुए तो तांको पैसा रिटर्न कर दे पारंती हुए तो आपणकर यात्रा नरणपुर मंचस्थ करि पारंती यात्रा जदि राजधानी ऑपेरा नरणपुर गेट रे से डेट रे यात्रा करदेवे ताले आपणकर सम्मान आज्ञा बहुत बढ़ी जीवो निश्चिंत भाव में नले नरणपुर गेट रो कमिटी रो बंधु माने निष्पत्ति नहीं राजधानी ऑपेरा को केन्दुझर जिला भितर पूरे देवे नहीं। जय माँ तारिणी जय जगन्नाथ टिके सुनाऊची प्रमाण शुणु भाई हाँ भाई भाई जय माँ तारिणी जय माता रानी जय माता कौन भाई काली गोटे व्यस्त भीतर थी मत भी फोन करते गणेश पूजा चलीगला मुझे सकाल सकाल कहली मो भाई लगे देखा कौन घटना आई काली मत पचारे राजधानी कौन घटना घटई फाइनाल है यात्रा करें नाई नाई फाइनाल नहीं यात्रा करने से एडवांस नहीं थिला किए राजधानी ऑपेरा अच्छा तांकर जो दिन फाइनाल बीजीएम है से दिन मु निजे जाइली अच्छा बाबू थिले गौतम बाबू भी थिले अच्छा सेठी कौन है कथबार्ता हलु गौतम बाबू को जो दिन गली मासेटे पूर्वर कथबार्ता चलती गौतम बाबू अक्टोबर आमको दरकार जो डेट आपड़ देवे आम राजी आम डेट्रे नुह आपण डेट्रे आमको यात्रा दिंतु से राजी है बापी बाबू जो दिन आसवे आम आप आसतु जो डेटा हम मुझे गोटे फाइनाल कर देवी सेदिन गली सेदिन गलापर सी कौन कर बाबू को देखा बाबू को मुझे नमस्कार कर कहली नरणपुर पेंडाल कहली बाबू को बसतु तापर आसिली गौतम बाबू तार व्यस्त थिला जाऊ आमको गोटे 1:30 बेले टाइम देला सारे टाइम देला मुझे कहली कौन करिया ना हाँ करिया आप तो अक्टोबर 11, 12, 13, 14, 15, 5 राति एक्चुअली तो यात्रा नरणपुर पेंडाल 7 राति 8 राति भी होती 9 राति पर्यटन भी अच्छा जदि आउ तो टाइम में आजिकल सब 5 दिन होची समय ना 5 राति 7 राति दवाई समय ना हाली ना तेणुक 5 राति होची आम पेंडाल केवल ओडिशा माने केन्दुझर उपरे 5 रातिर पेंडाल होची नरणपुर पेंडाल हाँ 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 अच्छा जदि नरणपुर पेंडाल आम जी सब जिते जो नुआ पार्टी सब बाहर ये नरणपुर पेंडाल प्रथम मु ऑफर करके आने अच्छा आउ से राजी है पैसा पत्र कथा भी छिड़गला फास्ट नाइट कंट्राक्ट आ 4 राति पीसी जबा गल राजी हलु खुशी आसिलु मुझे बापी ये गौतम भाई पैसा नहीं जाओ एडवांस फास्ट नाइट एडवांस नहीं जाओ कहला हाँ दे दियो आम से दिन प्रथम देलु से दिन राति फोन पे रे माने ये एक्सचेंज बोली ताकू मु 90,000 टका देली है 90,000 टका देली मुझे 10,000 टका सकाଳେ पठेदी तार दिन सका सागे सांग नरणपुर जाई केन्दुझर को पहुंची नरणपुर जाई सका भी 10,000 टका पठे दी पवित्र बाबू अकाउंट को अच्छा अच्छा 90,000 से पवित्र बाबू अकाउंट देली 10,000 भी पवित्र बाबू अकाउंट देची मु फेरिला बेले मनी रिसीट आनी मनी रिसीट पर मो ना कटा लिखाई अक्टोबर 11, 12, 13, 14, 15 भलरे फेरीचु बाबू को आसला देखा कर बाबू मु 90,000 आप देली मुझे 10,000 टका कल सका पठेदी बाबू सांगे सागे मोबाइल गाड़ी देखी आम पलैलु से कौन है सका 10,000 पठे देखिए फाइनाल है
ଫାଇନାଲ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ମାସେ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି, ବାହାରୁ ଖବର ପାଇଲି ସେ ଗୌତମ ବାବୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇନି, ତା ମନେ ମନେ ସେଇ ଡେଟ୍ ସେ ଚେଞ୍ଜ କରି 5 ରାତି ଜାଗାରେ 4 ରାତି କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 11, 12, 13, 14, 15 ଜାଗାରେ ସେ ଅକ୍ଟୋବର 10, 11, 12, 13 କରିଛି। ମୁଁ ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ ଲଗେଇଲି। ସେଟା କୋଉ କମିଟି? ସେ ଆମ କରିଛି ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କମିଟି ପାଇଗଲା ମହାଦେଶ ଯୋଉଟା କି କଣ ସେ ଗୋଟେ ପାଇଛି। ସେଟା ସେ ଆମ ଡେଟ୍ ରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପକେଇଲା। ଆମ ଡେଟ୍ ରୁ କାଟିକି। ତ ମୁଁ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଫୋନ ଲଗେଇଲି, ଫୋନ ଲଗେଇଲା ରେସ୍ପନ୍ସ କଲା, କହିଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କର 4 ରାତି। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ 4 ରାତି? ଜବାବ ହେଲା 5 ରାତି, ପଇସା ଦେଲୁ 5 ରାତି ପାଇଁ କଥା ହେଲୁ। ନା ଆପଣଙ୍କର 4 ରାତି। ସେ ଯୁକ୍ତି କଲା ଆପଣ ମତେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ମତେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ 3 ଲକ୍ଷ ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। 4 ରାତି ମାନେ 4 ରାତି। ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ କଥା, ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ତାହେଲେ କହୁଛି କମିଟିରେ କହୁଛି ଯଦି କମିଟିରେ ଯାତ୍ରା କରିବା କରିବେ, ନହେଲେ ମତେ ଫାଇନାଲ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିକି କହୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ବୁଝିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଫୋନ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କମିଟିରେ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ 5 ରାତି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ 4 ରାତି ପାଇଁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, 5 ରାତି କରିବେ ଯେ କରିବେ। ଆଉ ପଇସାଟା ନହେଲେ ଗୌତମ ବାବୁ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ପଇସା ଫେରିଦେବି। ଲାଷ୍ଟ ପଇସା ଫେରିଦେବି 20 ଦିନ ଟୋଟାଲି ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଫୋନ ରିସିଭ କଲା ନାହିଁ। କଲା ନାହିଁ ନା ଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ମୋ ଓଙ୍କାର ପାର୍ଟି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ରାଜି ହେଇଥିଲେ, ରାଜି ବି ଥିଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ମଝିରେ ସେଇ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ରିସିଭ କଲାନି କଲି, ପବିତ୍ର ବାବୁ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ବାବୁ? ବାବୁ ତୁମ ପେଣ୍ଡାଲ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏଇଆ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପଇସା ଦେଲୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 90,000 10,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, 5 ରାତିର ଯାତ୍ରା ହବ ବୋଲି କୁହାହେଲା, କିନ୍ତୁ 5 ରାତିରେ 4 ରାତି ହବ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୌତମ ବାବୁ ସହିତ ବୁଝିକି କହୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଇଭିନିଂରେ ଫୋନ କଲି, ବାବୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତମର 4 ରାତି ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଆମ ତ କମିଟିରେ ରାଜି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଗୌତମ ବାବୁ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତ ସେ ଗୌତମ ବାବୁ ଫୋନ ଉଠଉନି, ତମେ ଶୁକ୍ରବାର ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଫୋନ ଫାନ କଲୁ, ବାବୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ନା ମତେ ସେ ଅପରା ପାର୍ଟି କଥା କିଛି କୁହନି, ମତେ ତମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି, ମୁଁ ସେ କଥା ବୁଝୁନି କିଛି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଥା କିଛି ବୁଝୁନି। କିଏ କହିଲା? ନା ପବିତ୍ର ବାବୁ କହିଲେ। ଆମକୁ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା, ନା ପବିତ୍ର ବାବୁ ବୁଝିଲା ନା ଗୌତମ ବାବୁ ବୁଝିଲା, ଆମେ ମରିଗଲୁ, ଫସିଗଲୁ ପୁରା। ତାପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ପଣ୍ଡାକୁ ମିଛ କହି ପହର ଦିନ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲି ଯେ ବାବୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଧରିବେନି, ଆମେ ପଇସା ଦବୁ, ଆପଣ କରିବେ। ପଇସା କୋଉଠି ଦେବୁ? ଗୌତମ ବାବୁ ଦେଲେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ବାବୁ ପୁରା 25 ଦିନ ହେଲାଣି ନା ଫୋନ ଉଠଉଛି, ନା କଥା ହଉଛି, ନା ହଉଛି। ପବିତ୍ର ବାବୁ ବି ଫୋନ ମୋର ବ୍ଲାକଲିଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲି, ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଧ୍ୟ ହଉ, ମୁଁ ମୋର ଅଲରେଡି ସେଇ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଧରିଲେଣି, ଆପଣ ମାସେ ଜଗିଲି ଆଉ ପାରିବିନି ଭାଇ। ମୋ ମାଲିକ ଓଙ୍କାର ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ବିନା ପଇସାରେ। ସେ ମତେ କହିଥିଲେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ବାକି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନରଣପୁର ଗେଟ୍ କମିଟିରେ ଟଙ୍କାଟେ ଯଦି ଦେଇକି ଆପଣ ବାକି ନରଣପୁର ଗେଟ୍ ପାଇଁ ମାଲିକ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭରସା ଅଛି। ଏଟା ଆଜି ନୁହଁ ମୁଁ ଭାଇ ପଣ୍ଡା କହିଥିଲେ, ମତେ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଟା ବିଜନେସ କଥା, ସମ୍ପର୍କ ହେଲା କଥା, ବିଜନେସ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଡେଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଦେଲି। ମତେ ସେଠୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ନରଣପୁର ତାହେଲେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ମିଳିବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ମିଳିବନି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଲି, ପବିତ୍ର ପାତ୍ର ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ଗୌତମ ବାବୁ ନାଁରେ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର କରିବି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି କହିଲା ଆମେ କେନ୍ଦୁଝର ଭିତରେ ଆଉ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେବୁନୁ। ହଁ ମୁଁ ବି କହିଛି ସେ କଥା। ମୁଁ କହିଛି ତାକୁ ଇଏ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କହୁଛି, ତାକୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯଦି ମିଲିଟାରୀ ବି ଠିଆ କରିକି ରଖିବ, ମୁଁ ତା ଯାତ୍ରା ବାଡିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାର କରିବାକୁ ଦେବିନି। ପ୍ଲସ୍ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଯଦି କେନ୍ଦୁଝରରେ ସେ ପଶିବ, କେନ୍ଦୁଝର ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ କି? ନରଣପୁର ଟା ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି ନା, ସେ ତ ନରଣପୁର ଦେଇକି ଯିବ। ତେଣୁକରି ଯାତ୍ରା, ରାଜଧାନୀ ଯାତ୍ରା ସେ କୋଉ ପଟେ ଯିବ ଯାଉ, ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ମୁଁ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ମିଲିଟାରୀ ଯଦି ଠିଆ କରିକି ଆଣିକି ଠିଆ ବି କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଯଦି ଭାଇ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ନରଣପୁର ଗେଟ୍ ରେ ରାଜଧାନୀ ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ସେ ତାର ଡେଟ୍ ରେ ଯାତ୍ରା କରିଦେଲା, ତାହେଲେ ୟାର ସମାଧାନ ବୋଧେ ସବୁ ପାନି କା ପାନି ଦୁଧ କା ଦୁଧ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଯଦି ସେ ଯାତ୍ରା କରିବ, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା 5 ରାତି କରିବ। 5 ରାତି ଯଦି କରିବ, ଯୋଉ ଡେଟ୍ ସେ ଦେଇଛି ଡେଟ୍ଟା 11, 12, 13, 14, 15 ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆମ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ସେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯେହେତୁ ନରଣପୁର ଗେଟ୍ ର କମିଟିର କ'ଣ ଆପଣ ତ ଭାଇ ନିଜେ ମୋ ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି,
ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି ଚାଲିଲା ଏଇ ଆମର ଶରଣକୂଳ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ। କାରଣ କମିଟି ବଞ୍ଚିଲେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚିବ। କମିଟି ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାତ୍ରା ହବ କେମିତି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କମିଟି ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଏମିତି କରିକି କମିଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିକି ଆଜି ରାଜଧାନୀ ପାର୍ଟିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ନାହିଁ ଯେ କମିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ର୍ୟାଙ୍ଗିଂ। ସେ ବାବୁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ବାବୁ ବି ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପାର୍ଟିର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, କଣ ହଉଛି, ଆଗକୁ କଣ ହବ। ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ନ ହବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କାହିଁ କହିଲ ଯେ ନମ ବାବୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଦେଖିଆ ତମର କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ତାପରେ କାହିଁକି ମନା କଲ ମତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଆଜି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଫୋନ ଉଠଉନ, ସେ ମାଲିକ ଉଠଉନି, ମ୍ୟାନେଜର ଉଠଉନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଫୋନ ଉଠେଇବିନି। ସମୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବଳବାନ ଭାଇ। ସମୟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଫୋନ ମୁଁ ଉଠେଇବିନି। କାଲି ତମର ବି ସମୟ ଆସିବ। ବାସ୍ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କୋଉ ପଟେ ନେଇକି ସେ ଯାତ୍ରା କରିବ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଁ ଦେଖିବି। କେବଳ ମୁଁ କହୁଛି ଏ କମିଟି ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି କୋଉଠି କରିବ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇଟା କାଲି ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଥିଲି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶୁଣି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏଇଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ନାଥନ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କର। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି କମିଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ମାଲିକ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆର ସମାଧାନ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି କମିଟି ହିସାବରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କଳାକାର ହିସାବରେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ କହିବି, ମୁଁ ନରଣପୁର ଗେଟ୍ ସତରେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ସେଠିକା କମିଟି ଆଉ ସେଠିକା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆଉ ସେଠିକା ଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଏମିତି ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନରଣପୁର କମିଟି କଣ, କମିଟି ବାବଦରେ କଣ। ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ସେଇ କମିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବି ଯାତ୍ରାଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ବି ରହିଯିବ। ନହେଲେ ନରଣପୁର ଡେଇଁକି କେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଭିତରୁ ଯିବାକୁ କେବେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନ ଆସୁ, କାହିଁକି ନା ସେଠି 200 କଳାକାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମର କଳାକାର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବଞ୍ଚିଲେ କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, କମିଟି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦଉ, କଳାକାରଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦଉ, ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମାନେ କେୟାର ନିଆଯାଏ। ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କରାଯାଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକୁ, କୌଣସି ବେସମ୍ମାନ କରାଇନି କେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଠୁ ନରଣପୁର ସବୁଠୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ନମ୍ବର 1। ବାସ୍ ତାପରେ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ କଳାକାର ନରଣପୁର ଗେଟ୍ ରେ ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ଏବେ ବି ମୁହଁରେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ସେଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ସେତିକି ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ଜଣାନ୍ତୁ ନାଥନ, ଏତିକି ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି କଣ ଗୋଟେ ହବ ନ ହବ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ସେ ମନା କଲେ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଫେରେଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁନି, ପଇସାଟା ଯଦି ସେ ଫେରେଇବେ ମତେ ଆଜି ଫେରେଇବେ, ଆଜି